جلسے کے سرپرست عالی جناب حضرت علامہ مولانا انتظام قادری صاحب قبلہ اور ناظم اسٹیج حضرت حافظ قاری منتظم صاحب قبلہ حضرت مولانا حافظ سلمان رضا صاحب، حضرت حافظ قاری ذیشان رضا صاحب اور حضرت حافظ قاری فاروق رضا صاحب اور حضرت حافظ قاری جعفر رضوی صاحب، مبلغ سنی دعوت اسلامی امجد رضا صاحب اور بابا فخر الدین صاحب سامنے تشریف فرما، نوجوانان اہل سنت، تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور تاجدار وطحا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان کیا ہے کہ شاخیں خشک ہو جائیں، کوئی بھی پھل پھول نہ آ رہا ہو، مگر نبی کی جب نظر رحمت اس پر ہوتی ہے تو اس پہ بھی تازہ پھول ادھر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب درود و سلام تو آپ پڑھیں گے، مگر یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہمارے نبی وہ ہیں خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھیے جو بریلی کے امام احمد رضا خان نے ہمیں دیا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا، دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نفسی نفسی کا ہوگا قیامت میں شور، جب کسی کا کسی پر چلے گا نہ زور، ان کے ہاتھوں میں ہوگی شفاعت کی ڈور، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ عقیدہ رکھیے اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ کا وقت بالکل خراب نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے، اور اتنا لمبا سفر کر کے جو ہم آئے ہیں تو ہمارا وقت بھی اللہ کی طرف سے بڑا قیمتی ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے صاحب کہ آپ سنو بابا کرو چلے جاؤ، بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرو۔ ابھی جتنے بھی لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے کہ وہ آ کے محفل میں بیٹھ جائیں اور اپنے دل و دماغ سے تمام لڑائی جھگڑے نکال دیں۔ یہ چیزیں پسند نہیں کرتا اللہ بھی نہ اللہ کے رسول، ٹھیک ہے؟ تو آپ اب سب کچھ بھول جائیے جو ہوا تھا، ابھی آپ کو کرنا کیا ہے اس پہ توجہ کیجئے گا۔ ابھی بھی جو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر یا ادھر ادھر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں، ان سے بس یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ کیف و سرور عشق کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ۔ سبحان اللہ۔
कैफ व सुरूर इश्क के सांचे में ढल के आ, ये महफिले रसूल है, आंखों से चल के आ, जिक्र रसूल सैयद कौनैन है यहाँ, वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ। सुभान अल्लाह। वो आएंगे मदीने से, तू घर से चल के आ, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाएं। कुरान कह रहा है, ऐसी महफिलों में बैठने वालों तुम्हें मुबारक हो, बहुत ज्यादा मुबारक हो। हालांकि कई प्रोग्राम का मैं इनकार कर देता हूं, लेकिन माशाल्लाह हमारे मौलाना इंतजाम साहब ने इस मोहब्बत के साथ पिछले साल से कह रहे थे हजरत आप आइए, और इनकी मोहब्बत और इनका जज्बा देखकर मेरा इरादा हुआ इधर आने का। मकसद ये नहीं है साहब कि आप मेरी वाह वाह करेंगे, मकसद ये है कि मैं भी आप भी, और जो अपने आप को ईमान वाला कहता है वो कुरान के फरमान पर अमल करे। नबी के आने का जश्न तो मनाते हैं हम और मनाते रहेंगे। कहते हैं ना, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे और बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नबी के आने का जश्न मनाते रहेंगे, इंशाअल्लाह कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जश्न मनाने के साथ साथ क्या मिशन को अपनाने की भी जरूरत है या नहीं? बोलो, जश्न मना लिया, मिशन भी अपनाओगे या नहीं? तो मिशन अपनाना जरूरी भाई, जश्न के साथ साथ मिशन का अपनाना जरूरी। अब नबी के नाम पे महफिल तो कर रहे हैं, मगर दिल में एक दूसरे से नफरत पैदा हो रही है। तो ये पैगाम है हमारे नबी का, नफरत नहीं करना। इफ यू वांट हैप्पीनेस, स्प्रेड हैप्पीनेस। Who give love and happiness to others, Allah keeps him always happy. मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो कहता था आई वांट टू बी इंजीनियर, मुझे आगे चल के इंजीनियर बनने का है, जब स्कूल में टीचर्स पूछते थे तो। मगर मैं खुश हूं कि अल्लाह ने इंजीनियर तो नहीं बनाया, पर मुसल्ले का इमाम बना दिया। और अब यूपी से लेके दिल्ली तक, और दिल्ली से लेके मुंबई तक, और मुंबई से लेके कर्नाटक, सैकड़ों डॉक्टर और इंजीनियर मेरे पीछे नमाज अदा कर चुके हैं। समझ रहे हो? बहुत बड़ा रुतबा है भाई। पढ़ा है मैंने स्कूल में भी, लेकिन दिल में इरादा अल्लाह ने ये डाला कि भाई अब हमें दीन का काम करना है। एक आलिम साहब को तकरीर करते हुए देखा था मैंने, मिंबर पर तकरीर कर रहे थे, तो दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि जिस तरीके से ये नबी की शान बयान कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, एक वक्त आएगा कि मैं भी इसी तरीके से करूंगा। अल्लाह से दुआ करता था, अल्लाह ने वो जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह बेदार किया। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। मिशन मेरे बाप का नहीं है, मिशन रसूल पाक का है, मिशन कुरान पाक का है, मिशन खुदाए पाक का है। अगर हमने अपनाया तो दुनिया हमारे कदमों में झुकेगी। मिशन अपनाया हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने, 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया। मिशन अपनाया हमारे ख्वाजा ने, आज हिंदू भी जाकर झुकता है। और जब किसी मुसलमान ने पूछा कि तू है तो हिंदू, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों से लड़ाई करता है, और यहां आकर ख्वाजा के दरबार में झुकता है, तो वजह क्या है? उधर गया तो लड़ाई करता है, इधर आया तो सजदा करता है और झुकता है। तो जानते हो उस हिंदू ने क्या कहा? कहा कि ऐ मुसलमान, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले सुन ले, तू भी ख्वाजा की तरह बन जा, तो हम तेरे सामने भी झुकना शुरू हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि ख्वाजा ने मिशन अपनाया है, ख्वाजा ने मिशन अपनाया। नबी जो आए दुनिया में, मकसद क्या है? उलमा बैठे यहां पर, पूछो इनसे। हदीस पाक में आया, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमिल अखलाक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं दुनिया में आया हूं तो किस लिए आए? क्या मकान बनाना कैसे है इसको सिखाने के लिए? किस लिए आए दुनिया में?
मशीनें कैसे बनाई जाती हैं, मकान कैसे बनाया जाता है, दुकान कैसे बनाई जाती है, इसलिए आए? नहीं, सुनो, दुनिया की सारी तंजीमें, यूनिवर्सिटीज तुम्हें सिर्फ ये बताती हैं कि किस चीज को किस तरह बनाना है, दुनिया की चीजों को किस तरह बनाना है, लेकिन हमारे नबी दुनिया में आए तो फरमाया मैं तुम्हें इंसानियत सिखाने के लिए और अच्छे अखलाक बताने के लिए दुनिया में आया। यह है मकसद, अच्छे अखलाक सिखाना, अच्छे अखलाक बताना। आज हम कहते हैं ना, खुशी है आमना के लाल के तशरीफ लाने की। तो खुशी मनाओगे तो किस तरह मनाओगे, इस पर तवज्जो करने की जरूरत है। खुशी मनाने के लिए हमें अपने बुजुर्गों का तरीका देखना पड़ेगा। बेशक। वैसे आप खुशकिस्मत हैं और मुझे खुशी हो रही है कि अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद हैं। मेरी दुआ है यहाँ के तमाम नौजवान अहले सुन्नत के लिए, कमेटी वालों के लिए और पूरे धर्मपुर वालों के लिए जो अहले ईमान है, मौला सबको खूब बरकत रहमत अता फरमाए। आमीन। जश्न के साथ साथ मिशन अपनाना है और नबी की विलादत की बात भी हम करेंगे आपके सामने। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दुनिया में तशरीफ लाए, आप गौर करो, कायनात में इस तरीके से कोई भी दुनिया में तशरीफ नहीं लाया। आप कहोगे मौलाना साहब क्या सिर्फ जबान से बोलते रहेंगे, कुछ दलीलें भी हैं आपके पास? तो दलीलें हैं हमारे पास, धीरे धीरे सुनो। पहले दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान की मुबारक आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की, इसका तर्जुमा भी सुन लीजिए। कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे तरीके से दाखिल हो जाओ। और पीपल हु बिलीव एंटर इस्लाम इन फुल, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के कदमों पर ना चलो। एंड डू नॉट फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ द डेविल, मत चलो शैतान के कदमों पर। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, इंडीड ही इज योर ओपन एनिमी। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, पूरी इंसानियत का खुला हुआ दुश्मन। कौन है? शैतान। वो नहीं चाहेगा कि तुम नबी के नाम की महफिलें मनाओ, फसाद डालेगा तुम्हारे अंदर, झगड़े कराएगा तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम नबी की महफिल सजाओ और शैतान के गले पर पैर रखकर ये बता दो कि तू लड़ाना चाहता है, फसाद कराना चाहता है, लेकिन हम नबी के गुलाम हैं, एक दूसरे की बातें बर्दाश्त कर लेंगे मगर लड़कर एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। शैतान चाहेगा कि तुम मस्जिदों को बर्बाद करो, मदरसों को बंद करो और शराब खानों को आबाद करो, जुए खानों को आबाद करो, सट्टे और मटके को आबाद करो, लेकिन तुम उसके गले पे पैर रख दो, जुए खाने, शराब खाने, मटकेबाजी को बंद करके मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, अपने नबी के मिशन को आबाद करो और ये बता दो शैतान को कि हम किसी दुनियादार की पैरवी नहीं करते, हम मदीने के ताजदार की पैरवी करते। सुभान अल्लाह। कुछ लोग आएंगे अपनों की शक्ल में भी और कहेंगे तुमसे कि नबी को इंतकाल किए हुए हो गए 1450 साल या 1400 साल, जो भी अरसा वो तुम्हें बताएं, तो क्या अब भी वो तो जा चुके दुनिया से, उनका तो इंतकाल हो गया। माज़अल्लाह इस किस्म की बातें करने वाले भी तुम्हारे पास आएंगे लोग, लेकिन उन्हें कह दो कि वो और होते हैं जिनका नबी मुर्दा होता है। अरे हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। दोनों का मुकाबला करना हमें अपनी जिंदगी में, दुनियादारों से भी और उन शैतान सिफत लोगों से भी जो नबी के मीलाद पर उंगलियां उठाते हैं या कहते हैं क्या जरूरत है ये सब करने की। उन्हें बता दीजिए आप कि हम भी जिंदा हैं और हमारा नबी भी जिंदा है, क्योंकि हमने अकीदा किसी दुनियादार से नहीं लिया। आज भी अगर कानों में सुनने की ताकत हो तो सुनो, आवाज आ रही है बरेली से कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप डाले वाले। सुभान अल्लाह। हम किसी मुर्दे का मिलाद नहीं मनाते,
ہم زندہ ہیں, ہماری صبح زندہ ہے, ہماری شام زندہ ہے, ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. بے شک سبحان اللہ. اور سن لو, یہ بھی بتا دو نبی کا میلاد منانے والوں, یہ بھی اپنا عقیدہ رکھو اور یہ بتا دو پوری دنیا کو کہ سنو, ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے. جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو, ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی, کوئی مردہ نہ سمجھو انہیں, معاذ اللہ جو مردہ سمجھے گا خود ہی مردہ ہے. بے شک. اس لیے کہ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیر و مرشد تاج الشریعہ نے ایک مرتبہ کسی موقع پر اسی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا, کیا کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یا کوئی یہ کہتا اللہ کے رسول تھے, اللہ کے رسول ہیں. اس پر توجہ کیجیے آپ, جو زندہ ہوتا ہے اسی کے بارے میں بولا جاتا ہے کہ وہ ہے. الحمدللہ کل بھی تھے, آج بھی ہیں, اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ہمارے نبی ہوں گے الحمدللہ, کیونکہ اللہ نے انہیں یہ عظمت عطا فرمائی ہے. اب اگر ہمیں بھی زندہ رہنا ہے تو ہمیں نبی کے مشن کو اپنانا ہوگا. نبی کا جشن منانے والوں, دنیا کی باتوں میں بالکل بھی اپنے دل پر احساس مت لیا کرو. کچھ لوگ آپ کو کہتے ہوں گے صاحب یہ لائٹنگ وغیرہ کی, یہ محفل سجائی, آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنے پیسے غریبوں پہ خرچ کر دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ان کو بتاؤ ہم غریبوں کے لیے بھی کرتے ہیں, ماشاءاللہ سنی غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں, بھئی ہم بھی کرتے ہیں, عید میلاد النبی کے موقع پر بھی, اس کے علاوہ بھی رمضانوں میں بھی. لیکن جو لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ لائٹنگ لگا لی یا پھر یہ سب کیا تو اتنے غریبوں کو دے دیتے, تو ان سے صرف ایک سوال کرو کہ جب تیرے گھر میں تیری بیوی نے 10,000 کا سوٹ مانگا تو تو نے سلوایا کہ نہیں؟ کیا ضرورت تھی 10,000 کا سوٹ سلانے کی؟ 1,000 کا سوٹ سلاتا, 9,000 غریبوں میں بانٹ دیتا. کیوں بھئی؟ سوٹ سلاتے وقت فکر نہیں ہوئی غریبوں کی, مکان بناتے وقت فکر نہیں ہوئی غریبوں کی, فالتو خرچوں میں بیاہ شادی میں 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اٹھاتے وقت فکر نہیں ہوئی غریبوں کی. لیکن نبی کے نام پر اگر کچھ کیا تو فکر غریبوں کی ہو رہی ہے. بھائی غریبوں کو دینے سے انکار کس نے کیا؟ ہمارے نبی نے تو پیغام دیا, واللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ helps those who helps his brother. ہم یہ بتاتے ہیں اپنی مسجدوں میں کہ مدد کرو اپنے بھائیوں کی, مدد کرو غریبوں کی, مدد کرو فقیروں کی, مدد کرو یتیموں کی, مدد کرو مسکینوں کی, مدد کرو بیواؤں کی. اگر تم ان کی مدد کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ ہمارا پیغام ہے بھائی, ہم منع نہیں کرتے. لیکن دیکھو اگر نبی کے نام پر محفل نہ سجاتے تو بتاؤ آپ میں سے اب کہاں بیٹھے ہوتے لوگ؟ کوئی موبائل میں لگا ہوتا, کوئی ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوتا, کوئی چغلی میں کر رہا ہوتا, کوئی غیبت کر رہا ہوتا. لیکن کتنی اچھی بات ہے, دنیا کی ساری فکروں سے بچ کر آج تم یہاں پر ذکر میلاد منا رہے ہو. میرا عقیدہ ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے کہ آسمانوں میں فرشتوں میں اللہ رب العالمین تمہارا ذکر خیر فرما رہا ہے, تمہیں یاد فرما رہا ہوگا. یہ عقیدہ دیکھو حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ ایک موقع پر صحابہ کرام, جیسے ابھی ہم محفل سجا رہے ہیں نا, ایسے ہی محفل سجائے ہوئے تھے. ہمارے نبی حجرے سے باہر تشریف لائے, فرمایا اے میرے صحابہ کیسی محفل ہے یہ, کیوں بیٹھے ہو یہاں پر؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کی حمد کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا اور آپ کے جیسا پیغمبر نصیب فرمایا. سبحان اللہ. صحابہ کرام آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جلسنا نحمدہ, اس کی حمد کر رہے تھے, اور ہم یہاں بیٹھ کر یہ ذکر کر رہے تھے کہ اللہ نے اسلام کی شکل میں ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ آپ کے جیسا پیغمبر عطا فرمایا. سبحان اللہ. اور اس پر ہمیں بھی فخر کرنا چاہیے بھائیوں. دیکھو میرے پاس کرنے کے لیے دلیلوں کے انبار ہیں, قرآن کی بھی حدیث کے بھی, مگر آپ ان واقعات کو صرف سنے نہیں, محسوس کریں, محسوس کر کے اس محفل سے جائیں. ہو سکے تو یہ باتیں آپ یاد رکھ لیں, یہ حدیثیں آپ یاد رکھ لیں. یہ جو ہم بیٹھے ہوئے محفل میں, یہ نہ سوچیے کہ یہ بعد میں سنیوں نے خود بنا لیا اس کو
یہ صحابہ کرام کے دور سے چلتی ہوئی آئی ہیں یہ محفلیں. بس یہ ہے کہ طریقہ کار تھوڑا بدل گیا ہے بھائی، تھوڑا طریقہ کار بدلا ہے، لیکن یہ محفلیں الحمدللہ صحابہ کرام بھی سجاتے تھے. ذکر مصطفیٰ وہ بھی کیا کرتے تھے، ذکر خدا کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتے تھے. اور بھائی کچھ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے یہ کیا یہ کیا. صحابہ کی برابری کون کر سکتا بھائی؟ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے آنکھوں سے نبی کو دیکھا، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھوں کو چوما، صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے نبی کے قدموں کو بھی چوما، صحابہ کرام وہ ہیں جو نبی کا لعاب دہن بھی اپنے سینے پر ملا کرتے تھے، چہرے پر ملا کرتے تھے. ان کی برابری کرنے کی کوشش نہ کرو، ہم تو بڑے محروم ہیں بھائی. صحابہ کرام کے سامنے تو رات و دن نبی کا چہرہ، نبی کا جلوہ، نبی کے باتیں تھیں. ہم کیا کر سکتے ہیں نبی کے لیے؟ کیا ہم ذکر مصطفیٰ بھی نہ کریں؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تلواروں کے سائے میں کیا، کیا ہم شامیانے میں بھی نہ کریں؟ آج شامیانہ لگایا، لائٹنگ کر لی تو لوگ اس پر اعتراض اٹھاتے ہیں. ان کو بولو کہ جب نبی پیدا ہوئے تھے تو تم تو صرف یہ لائٹنگ وغیرہ کرتے ہو، قمقمے لگاتے ہو. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب نبی کی ولادت ہو رہی تھی تو آسمان کے تارے میری آنگن میں اتر آئے تھے. سبحان اللہ. میرے چھت پر جو گھر کی چھت تھی اس پر مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سارے تارے اتر آئے ہیں. ارے ہم تو آسمان سے تارے بھی توڑ کے نہیں لاتے بھائی، ہم تو صرف یہ دنیا کی چیزوں سے چراغا کر رہے ہیں. نبی کی پیدائش پر تو اللہ نے چراغا فرمایا. تارے آسمان کے آ گئے نبی کے گھر میں، سارے آسمان کے تارے یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتر آئے. کیا روشنی کا اہتمام. حضرت آمنہ فرماتی ہے نبی کی پیدائش کے وقت ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ میں نے دیکھا کہ ملک شام کے محلات مجھے نظر آ چکے. سبحان اللہ. کہاں مکہ، کہاں ملک شام کے محلات، سارے پردے اٹھ گئے، نور ہی نور، روشنی ہی روشنی. تبھی تو ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے. سارے عالم پر تو دیکھو کیسا نور چھایا ہے. سبحان اللہ. آپ کہو گے یار مولانا صاحب آپ بولتے رہتے ہو، کسی اور نے بھی بولا تو ہاں بولا نا، سر ولیم مور نے. He was says an admiring follower, the handsomest and bravest, the bright-faced and most generous of men. کون کہہ رہا ہے؟ سر ولیم مور. کیا ضرورت ہے؟ وہ تو عیسائی ہے. ارے بھی مسلمان نبی کا ذکر کریں، معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے غلام ہیں. مسلمانوں تم قربان ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم، جتنی تعریف ہمارے نبی کی ہوئی ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی ہوئی ہے، نہ حضرت موسیٰ کی ہوئی ہے، نہ رام کی ہوئی ہے، نہ کرشن کی ہوئی ہے. غیروں نے بھی سروے کیا تو پتا چلا کہ دنیا میں آج بھی کسی کا نام سب سے لیا جاتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کا نام لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ آباد. سرکار کی آمد، زندہ آباد. سرکار کی آمد. مرحبا. علامہ مولانا مفتی فہیم الدین قادری. زندہ آباد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. سب سے زیادہ کائنات میں اگر آج بھی سروے کیا اور پہلے بھی سروے کیا کہ کس کے نام سب سے زیادہ ہیں لوگوں میں، تو وہ پیارے آقا کا نام نہیں. سبحان اللہ. محمد نام کے سب سے زیادہ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ. سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ رب العالمین. اور آپ بھی جب کوئی بیٹا ہوا کرے تو محمد نام رکھا کرو. پکارنے کے لیے چاہے اس کے آگے شمیم رکھ دو یا عابد رکھ دو، کچھ بھی رکھ دو، مگر محمد پہلے نام رکھو. قیامت کے دن جب بلائے جائے گا نا کہ محمد جنت میں جائیں تو ہمارے نبی تشریف لائیں گے، اور بھی جو جتنے لوگ آئیں گے محمد نام کے سب آ جائیں گے. فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں بلایا گیا، جاؤ تم ادھر سے. اللہ فرمائے گا میرے محبوب کے نام پہ آئے ہیں، انہیں بھیجو مت. سبحان اللہ. یعنی اللہ نے تو صرف اپنے حبیب کو فرمایا تھا، لیکن محمد نام کے جتنے سب آ جائیں گے. اب فرشتے کہیں گے تمہیں نہیں بلایا گیا، تم جاؤ. اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ میرے محبوب کے نام پر آئے ہیں، انہیں آپ مت بھیجو بلکہ میرے حبیب کے پیچھے پیچھے انہیں بھی جنت میں بھیجو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نام محمد کی یہ برکتیں ہیں بھائی. اب غور کیجئے خود پیارے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا. تو سر ولیم مور کیا کہہ رہا ہے؟ He was says and made admiring follower, the handsomest and bravest. او لوگو، نبی کے چاہنے والوں، تمہارے جو نبی تھے ہینڈسم بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، برائٹ فیس، ان کا چہرہ بھی نورانی تھا. سبحان اللہ. ایسے
अच्छे हैं तुम्हारे नबी जिनका चेहरा नूरानी, फिरावेस, ताकतवर। ऐसी ताकत थी नबी के अंदर कि एक पत्थर था, वो पत्थर फूट नहीं, जंगे खंदक के मौके पे एक पत्थर बड़ा जाहिर हुआ, फूट नहीं रहा था। साहबा ने बड़ा जोर लगाया, हमारे नबी ने जब हाथ में पकड़ के उस पर एक ही ज़रब मारी तो सुभान अल्लाह, पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ताकत भी ऐसी अता फरमाई। रुकाना पहलवान सामने आ गया, मुझसे कुश्ती करो, अगर मुझे गिरा दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम अल्लाह के नबी हो। प्यारे नबी ने उसे एक ही बार में उठा के पटक दिया। पहलवान को कहता था 1000 लोग भी मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते, आपने एक बार में गिरा दिया, लिहाजा चलो मुझसे दोबारा मुकाबला करो। दूसरी बार भी अल्लाह के नबी ने उसे उठा के पटक दिया। सुभान अल्लाह। तीसरी बार फिर उसने कहा कि एक बार और लड़के देखो, तीसरी बार भी अल्लाह के नबी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। माशाल्लाह, फिर तवारीख में यह आया है अल्लाह के करम से उसके दिल पर ईमान की रोशनी सख्त हुई और वो भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। फिलहाल मैं ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह ने ऐसी ताकत दी कि गैर भी तस्लीम कर रहे हैं। भाई आप किस परेशानी में हैं? हमारे नबी सबसे अफजल और आला हैं, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, दो जहां का उजाला हमारा नबी, है बड़ी शान वाला हमारा नबी। अरे जिसके नबी हैं बोलो ना हमारा नबी, हमारा नबी। घबराने की जरूरत नहीं भाई। आज नेताओं के बड़े नारे लगते हैं, जीतेगा वही जीतेगा, जूते वाला जीतेगा, चप्पल वाला जीतेगा, क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। उन लोगों को छोड़ दो, दुनियादार तुम्हें लड़ा के तुम्हारा फायदा उठाते हैं भाई। फिलहाल नेताओं का मैं मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जो ईमानदार नेता हैं उनके लिए दिल से दुआ निकलती है, जो अहले ईमान हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें और तरक्की अता फरमाए। मगर बताना यह है कि दुनिया वाले तो ये धोखा दे जाएंगे, लेकिन हमारे नबी का अगर नाम लोगे तो दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, मुझे खुशी हुई, मौलाना इंतजाम साहब ने काफी अच्छा इंतजाम भी फरमाया और बच्चों को भी काफी अच्छे तरीके से जो है इन्होंने ट्रेन किया। जब मैं आया तो कोई बच्चा माशाल्लाह नबी का जो इशारा हुआ तो चांद के 2 टुकड़े हो गए, वो वाली रिवायत कोई बच्चा या बच्ची पेश कर रहे थे। मुझे खुशी हुई कि बच्चों के अंदर वो हदीस पाक, ये चांद के 2 टुकड़े करना कम बड़ी बात है। आज हिंदुओं को फख्र होता है कि हमारे राम ने इतनी बड़ी धनुष को तोड़ डाला। मैंने कहा बड़े फख्र की बात है साहब, राम जी ने धनुष को तोड़ा, चलो ठीक है, तुम्हारी किताबों में आया है, दुनिया वालों को बताते हो, मैं कोई राम की तौहीन नहीं कर रहा, मगर मैं बताना चाहता हूं कि राम जी ने दुनिया की धनुष को तोड़ा तो पूरी ताकत से तोड़ा, और हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्होंने जमीन पर रहकर आसमान के चांद को तोड़ा और एक इशारे से तोड़ा। सुभान अल्लाह। कोई ताकत नहीं लगाई, कोई तीर नहीं चलाया, कोई नेजा नहीं उठाया, कोई बंदूक राइफल या बम इस्तेमाल नहीं किया, कोई तोप इस्तेमाल नहीं की, एक इशारा किया, चांद के 2 टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह। तो बच्चों के जहन में आनी चाहिए ना ये बात। क्या सोचे हो आज जिनको नबी का दामन मिला है, नबी की जरूरत हर दौर में रहेगी। कम मत समझना मदरसे में पढ़ने वालों को, या कम मत समझना मस्जिद में इमामत करने वालों को। ये है तो तुम्हें जीने का सलीका मिल रहा है, ये है तो तुम्हें पाकी और नापाकी की तमीज हो रही है। इनकी कुर्बानियों को ज़हन में रखो, नबी का पैगाम तुम्हें सुनाते हैं। आज ये 4 साल 5 साल का बच्चा, गौर करो, जब हजरत ने उलमा ने आइमा ने इन्हें सिखाया दीन के बारे में, पाकी और नापाकी के बारे में, तो देखो सिर्फ एक मिसाल पेश करता हूं। दूसरी तरफ के लोगों को देखो, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो गए गैर मुस्लिम, लेकिन उन्हें पाकी और सफाई का तरीका नहीं आया। गौर करो, मुख्यमंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री, तरीके नहीं आए उनको। आज आलम क्या है, हमारे यहाँ 5 साल का बच्चा हो, मदरसे में पढ़ने वाला, इसके कपड़े पर एक जानवर के पेशाब की छींट आ जाए, अब वो जानवर कोई हो, जानवर मिसाल के तौर पे गाय के पेशाब की अगर छींट आ जाए, ये बच्चा मस्जिद में या मदरसे में नहीं जाएगा, पहले नल के पास जाएगा, कपड़े को अच्छे तरीके से वॉश करेगा, धोएगा, साफ करेगा। अरे भाई ये छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा खैर, क्योंकि बच्चा जानता है पाकी क्या है, नापाकी क्या है, गंदगी क्या है और सफाई क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज क्या है, नाजायज क्या है। ये 5 साल का बच्चा, मैंने तो यहां से लेकर दिल्ली, मुंबई, मुरादाबाद सभी जगह बोला, और मैंने कहा ये 5 साल का बच्चा, क्योंकि नबी का दामन इसके हाथ में है, इमामों ने इसको सिखाया, उलमा ने इसको पढ़ाया, इसके माँ बाप ने इसको बताया, क्योंकि ईमान था इनके सीने में, इनके माँ बाप के सीने में। बच्चे को पता चल गया पाकी क्या है, नापाकी क्या है। इस बच्चे के हाथ
आंखों में दामन मुस्तफा। 5 साल का बच्चा मस्जिद में नहीं जाता, मदरसे में नहीं जाता, पहले गंदगी को साफ करता है। और दूसरी तरफ देखो जिन्हें नबी का दामन नहीं मिला, जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, अरे बहुत कुछ बन गए, लेकिन उसके पेशाब को पी भी जाते हैं, सर पे भी लगा लेते हैं, खानों पे मारते हैं, खानों पे छिड़कते हैं। बताओ इन सारे पढ़े लिखों को ये बच्चा चैलेंज कर रहा है कि कान खोल के सुन लो, नबी का जो गुलाम होता है वो अपने जिस्म को भी पाक रखता है, अपने कपड़ों को भी पाक। और जिन्हें नबी का दामन नहीं मिला तो नापाकी ही नापाकी, गंदगी ही गंदगी। लेकिन माशाल्लाह नबी के गुलाम, और ये नबी की गुलामी, आप ये मत सोचना मौलाना साहब सिर्फ कुरान पढ़ रहे हो, हदीस पढ़ रहे हो, क्या हिंदू ग्रंथों में भी कुछ आया है? तो उठा के देखो यजुर्वेद को। अज्ञान हेतु कृता मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदायम हितदोदयतिद्वेता, ये उनकी किताब है। पूछो पंडितों से, बताएंगे वो तुम्हें। हमारे नबी के बारे में आ रही है ये बात। अज्ञान हेतु कृता मोहम्मद अंधिकारम नाशम विदायम हितदोदयतिद्वेता, खुद उनकी किताबों में आया है लोगों, मोहम्मद नामी आदमी जमीन पर तशरीफ लाएंगे, अंधिकारम नाशम विधायम हितदोदयतिद्वेता, जब वो दुनिया में आएंगे तो दुनिया से कुफ्र का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, बुराई का अंधेरा, झूठ का अंधेरा, चोली का अंधेरा, गीबत का अंधेरा, लड़ाई का अंधेरा, फसाद का अंधेरा, एक दूसरे को मारने का अंधेरा मिट जाएगा और इस्लाम का उजाला घर घर में फैल जाएगा। सुभान अल्लाह। अब बताइए, ये उनकी किताबों में आ रहा है। माशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, ये हैं हमारे नबी भाई। अपने नबी को हम ही नहीं जानेंगे तो दूसरों को कैसे बताएंगे? 120 साल से लड़ाई हो रही थी मक्के वालों में। कितने? 120 साल। झगड़ा, फसाद, रोजाना कत्ल क़िताल। हमारे नबी ने उन्हें इतने अच्छे से समझाया कि 120 साल की लड़ाई भुला के एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन गए। सुभान अल्लाह। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे जमीन में, 7-7, 8-8 बेटियां दफन। हमारे नबी ने ऐसा पैगाम दिया कि जो दफन करते थे वो अपनी बेटियों को अपने लिए जन्नत में जाने का सामान समझने लगे, ले जाने वाला सामान। हमारे नबी ने फरमाया जिसके 3 बेटियां हों अच्छे से परवरिश करे, ख्याल रखे। फरमाया हमारे नबी ने, वो और मैं जन्नत में एक साथ रहेंगे। उंगलियों की मिसाल दी, मगर मेरी उंगली उनकी बराबर नहीं है कि मैं आपको इशारा करके बताऊं ऐसे फरमाया, इसलिए मैंने उंगलियों का इशारा नहीं किया। 3 बेटियां जिसके हों, अर्ज किया गया रसूलुल्लाह किसी के 2 हो तो फरमाया 2 बेटियों की परवरिश करे, वो भी जन्नत में मेरे साथ। किसी के 1 बेटी हो तो फरमाया 1 बेटी की परवरिश करे, वो भी जन्नत में मेरे साथ। अच्छा किसी के बेटी ना हो तो फरमाया अगर बहन के साथ अच्छा सलूक करता है तो वो भी जन्नत में मेरे साथ। अच्छा अगर वो नहीं तो फरमाया अगर पड़ोस में है, कोई उसके रिश्तेदार में है या कोई भी बेटी है, अगर वो उसकी अच्छे से तरबियत करे, इस्लाम की बातें सिखाए, उसके अच्छे जगह शादी करे, तो वो और मैं भी जन्नत में साथ रहेंगे। सुभान अल्लाह। अब एक राय मैं आपको देता हूं, देखो तुम में से अल्लाह ने दौलत कई लोगों को अता फरमाई होगी, बेटी की शादी पे 4 लाख 5 लाख हर अमीर आदमी खर्च कर देता। मेरी गुजारिश है कि जब बेटी की शादी हो ना तो ऐसा करना, लाइटिंग वाइटिंग में इतना ज्यादा खर्च ना करके या सजावट में 4-5 लाख में 4-5 गरीब बच्चों की शादी करवा देना। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन ये बेटियां तुम्हारा जन्नत में जाने का सामान बन जाएंगी। थोड़ा बहुत जो भी आज के दौर में चल रहा है जहेज वगैरह, थोड़ा बहुत, वैसे तो इसकी कोई तमन्ना नहीं होनी चाहिए हमारे नौजवानों के यहाँ पे जितने भी हो। कभी भी जब तमन्ना मत रखना कि राडो घड़ी हो हाथ में, गले में सोने की चैन हो, सोने की अंगूठी हो, ये सब हराम है। कभी तमन्ना मत कीजिएगा, कभी मांग मत कीजिएगा। बेचारे गरीबों को रातों दिन नींद नहीं आती। कई नौजवान ऐसे हैं जिन्हें बहनों की शादी करनी है तो अब रातों दिन कमा रहे हैं बहनों के लिए, मगर सुकून नहीं मिलता। क्या करें? उधर दामाद की ये मांग है जिसको बोनी बोलते हैं कि उसको हाथों में राडो भी चाहिए, घड़े और गले में सोने की चैन भी चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो यार तुम? अभी नबी का जश्न मना रहे हो ना, अभी मिशन भी अपनाओ। मिशन क्या है नबी का? मर्द को सोने की अंगूठी पहनना हराम है, सभी जानते हैं ये, मगर पहनेंगे जरूर। कई ऐसे हैं पहनते जरूर। सोने की चैन डालना
بھائی جشن کے ساتھ ساتھ میرا یہ عالم ہے مولانا انتظام صاحب، میں تعریف میں جو ہے نا نبی کی تعریف میں 10 راتیں گزار سکتا ہوں، لیکن ابھی مشن اپنانے کی بات چل رہی ہے۔ آج سے یہ پابندی کر لو، اللہ سلامت رکھے، جزائے خیر، کوئی بات نہیں، محبت کی بات ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی جو دیتے ہیں ان کی محبت، اللہ کرم کرے، آپ کو بھی محبت ہے، ایسی بات نہیں جو نہیں دینے والے وہ بھی محبت رکھتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں، تحفہ دینا لینا ہمارے نبی کی سنت، کہ اس لیے قبول کر لیتا ہوں میں، اعلیٰ حضرت بھی قبول کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے، اور ہمارے نبی بھی قبول فرماتے تھے، بات یہ ہے کہ دیکھو سونے کی جو انگوٹھی ہے اس کو مت ڈالو ہاتھوں میں۔ ہمارے نبی نے ایک صحابی کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھی سونے کی، تو نکال کے پھینک دیا اور فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہاتھ میں آپ کے انگارے ڈالو، جہنم کے انگارے پڑیں؟ وہ صحابی ایک طرف کو ہو گئے نبی کے ادب کی وجہ سے۔ اور پھر دوسرے صحابی ان کے پاس آئے، اللہ کے نبی جب چلے گئے تو، اور انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ کے نبی نے جلال میں آ کر انگوٹھی کو پھینکا، تم ایسا کرو اس کو اٹھا لو اور اسے بیچ کر دوسرے کاموں میں لے آنا۔ جانتے ہو وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں تم جانتے ہو کس نے پھینکا ہے اسے؟ اللہ کے رسول نے پھینکا ہے اس کو، انگوٹھی کو، اور جسے نبی پھینک دے، اللہ کے رسول پھینک دے، میں اسے کسی قیمت پر اٹھا نہیں سکتا۔ اتنی قیمتی انگوٹھی سونے کی زمین پر پڑی رہنے دی، مگر اس صحابی نے اٹھائی نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے پھینکا تھا۔ اگر امام صاحب آج کسی نوجوان کے ہاتھوں سے نکال کے پھینک دے انگوٹھی، تو مجھے لگ رہا وہی نہیں اٹھا کے پھینک دے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام ہے آپ کے، جتنی عزت کرو اتنا ہی ضروری، ٹھیک ہے؟ اگر امام صاحب کبھی غصے میں آ کے جذبات میں آ کے کچھ کہہ دیں تو ایک قسم سے یہ سمجھ لو کہ ہمارے بڑے ہیں، نائب رسول ہیں یہ، اور امام لوگوں کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھے؟ امام صاحب یہ چاہتے ہیں، دیکھو جیسے ایک باپ چاہتا نا، باپ کہ سارے بیٹے ایک ساتھ رہیں، ساری بیٹیاں ایک ساتھ رہیں، ایسی گاؤں کا امام بھی چاہتا ہے سارے لوگ مل جل کے محبت سے رہیں۔ کیا کریں، لوگوں میں پارٹی بندی ہو جاتی ہے تو امام لوگوں کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے، ادھر سلام کریں تو والے ناراض، ادھر سلام کریں تو یہ والے ناراض۔ ارے بھائی کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے گاڑی موڑ کے دوسری طرف سے نکالنی پڑتی ہے کہ نہ ادھر والوں کو سلام نہ ادھر والوں کو، ایسا ہوتا بھائی کہ دو طرف کھڑے ہیں، ایک طرف یہ پارٹی ایک طرف وہ پارٹی، اب اگر امام صاحب ادھر سے نکلے تو والے انتظار کر رہے ہیں کہ امام صاحب ہمیں دیکھ کے سلام کریں، والے انتظار کر رہے ہیں ہمیں دیکھ کے، تو امام صاحب ادھر سے کٹ لیتے ہیں، پھر کسی کو نہیں۔ بھائی ایسا ماحول کریٹ مت کرو۔ ایک تو امام صاحب سے اس وجہ سے ناراض ہو گیا کہ تم نے پہلے اس کا نام کیوں لیا، پہلے میرا نام لینا تھا۔ بھئی ایک کا نام ساجد ہے، ایک کا نام عابد ہے، ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں، اب ساجد بھائی کا نام پہلے لے دیا، عابد بھائی کا بعد میں، تو عابد بھائی کو اس بات کا اعتراض کہ ساجد کا پہلے کیوں لیا؟ ارے نام تو دونوں آگے نا یار، اب ایک ساتھ دونوں نام کیسے لے سکتے ہیں؟ ایک کا تو پہلے لینا پڑے گا۔ تو ایسا ماحول کریٹ مت کرو اماموں کے سامنے، محبت سے رہو جیسا ہمارے نبی نے سکھایا۔ اگر وہ کچھ سمجھائے تو سمجھ لو اس بات کو، اپنے باپ کی بات نہیں بتاتے، رسول پاک کی بات بتاتے ہیں۔ کوئی بھی امام مصلی پہ اگر کھڑا ہوا ہے اپنے گھر کا ذکر نہیں کرتا، قرآن کا ذکر کرتا ہے، حدیث کا ذکر کرتا ہے، رسول پاک کا ذکر کرتا ہے، اس کی عزت کرو، احترام کرو۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو تمہارے گھر آتا ہے، وہ تمہارا مہمان ہے، اور جو مسجد اور مدرسے میں علماء آتے ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ ان کا عدر، ان کی قدر، ان کا عادر، ان کا سمان، ان کی عزت، ان کی ریسپیکٹ اپنے مہمانوں سے زیادہ تمہیں کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے والد صاحب سمجھاتے تھے لوگوں کو، ہمارے والد صاحب حالانکہ عالم تو نہیں تھے لیکن وہ یہ کہتے تھے لوگوں کو، اور رشتہ داروں میں بولتے تھے کہ ایک مہمان وہ ہیں کہ ہم تمہارے یہاں آئے، تمہارے مہمان، اور ایک مہمان یہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے مہمانوں سے زیادہ عزت رکھتے ہیں جو مسجد و مدرسے میں ہیں، اپنے مہمانوں سے زیادہ ان کی عزت کرو۔ میرا دل یہ کہتا ہے شاید میرے والد صاحب کی اسی بنیاد پر اللہ نے مجھے عالم بنایا، کیونکہ جو عالموں کی عزت کرے گا اس کی اولاد میں عالم بنیں گے اور دین کا کام کریں گے۔ اس لیے عزیزان محترم اپنے دل میں اس بات کا احترام بیٹھاؤ، یہ علماء اپنے گھر کی بات نہیں، رسول پاک کی بات آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور ہمارے نبی نے پیغام دیا سونے کی انگوٹھی، سونے کی چین یا سونے کا زیور مردوں کے لیے حرام ہے۔ کوئی بھی نوجوان اپنی سسرال میں یہ مانگ نہ رکھے اللہ کے واسطے، سسرال والوں سے تو کچھ مانگو ہی مت۔ وہ اپنی بیٹی دے رہے تمہیں، اس سے بڑا کوئی احسان نہیں۔
जिसने अपनी बेटी दे दी, सब दे दिया उसने। अब उससे दुनिया की दौलत का लालच मत रखो, बस ये कि जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारो। जो तुम्हारे नसीब में अल्लाह तुम्हें देगा, अल्लाह तुम्हें देगा। जो नसीब में है मिलेगा। दुनिया वाले कुछ ना दें, बेटी वाले कुछ ना दें, लेकिन अल्लाह चाहेगा तो तुझे दुनिया पे हुकूमत अता फरमाएगा सब। और बेटी वाला पूरी दुनिया उठा के दे दे, लेकिन अगर अल्लाह नाराज हो गया और अल्लाह ने देना नहीं चाहा तो जो भी मिला सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अब तुम कहोगे मौलाना क्या तुमने कुछ नहीं लिया था? हाँ भाई, मैंने भी कुछ नहीं लिया था, कोई मांग नहीं की थी, कोई कुछ नहीं, अपनी खुशी से दिया था, लेकिन वो भी मेरी खुशी नहीं, वो भी मैंने घर वालों को दे दिया। कुछ नहीं लिया था मैंने, बांट दिया था जरूरतमंदों को। तो कहोगे फिर क्या हुआ? बस जो भी हुआ अल्लाह के करम से आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बस ये समझ लो। आप ना फाका होता है, ना किसी किस्म की कोई परेशानी है, अल्लाह के करम से बहुत कुछ है। यानी कि मेरे 5 भाई हैं, मतलब 4 भाई हैं, 5वां मैं हूं। चारों को जो भी अल्लाह ने अता फरमाया वो भी काफी है, लेकिन मैंने कुछ ना भी लिया तो अल्लाह ने मुझे इतना अता फरमाया कि अभी चारों के पास भी उतना नहीं है जितना मेरे पास है, बस आएगा। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे भी कि अता फरमाने वाला कौन है भाई? अल्लाह ही तो है। वो नसीब में लिखने वाला है, तो हम अपने नबी की शरीयत पर अमल करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मिशन क्या है? 4 में से देखो, शादी के मौके पे कोई माल देखता है, कोई उसमें जमाल देखता है, कोई जो है बिरादरी देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फस्फर बिजाति दीन, तुम दीनदारी देखो। ये मत देखो कि मेरी बीवी गले का जेवर लेके आएगी कि नहीं, सोने चांदी लेकर के आएगी कि नहीं। ये देखो कि वो माथे का झूमर लेके आए या ना आए, लेकिन माथों पे सजदे का निशान लेके आएगी कि नहीं। उसके गले में सोने का जेवर है या नहीं है वो मत देखो, ये देखो कि उसके गले में हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की गुलामी का पट्टा है कि नहीं। इन चीजों को देखो, नबी का मिशन अपनाओ। माशाल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, आज गैर भी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनका मिशन बहुत अच्छा था। आज हुकूमत नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा तुमने अभी नारा दिया, हमारे नबी ने 1450 साल पहले नारा दिया, बेटी बचाओ और जन्नत में जाओ। हमारे नबी का ये नारा 1450 साल पहले का है कि हमारे नबी का मिशन देखो। और आज भी आप मिशन अपनाओ और नबी के नाम पर महफिल सजाने वालों, नबी के मिशन से भी मोहब्बत करो और देखो कि हमारे नबी की बारगाह बड़ी अदब वाली है, उसका अदब करो, इन महफिलों का भी अदब करो। हजरत आमना फरमाती है कि जब नबी की पैदाइश हो रही थी, आसमान के तारे आ गए, घर में सारे सिमट कर आ गए। तुम तारों को छोटा समझते हो क्या? तारे छोटे नहीं होते, तारे बहुत बड़े होते हैं। बताओ कैसे? इसलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम, एक एक तारा साइंसी एतबार से जमीन से हजारों गुना बड़ा है। ये जो सितारे हैं ना, तारे, ये छोटे मोटे मत समझना, ये पूरी जमीन से बड़े हैं। तो अब ये हजरत आमना के घर में कैसे आ गए? ये तारे भी ये पैगाम दे रहे हैं कि हम बड़े तो जमीन से हैं, लेकिन नबी की बारगाह में जाते हैं तो हम भी छोटे हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा ऐसा नूर निकला कि मुल्क शाम के महल्लात मुझे नजर आ गए। और मैंने देखा कि जब नबी की पैदाइश हुई, आंखों में सुरमा लगा हुआ, खतरा किए हुए, नाफ कटी हुई और सर सजदे में रखा हुआ है। सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती कह रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती। और फिर वो कहती हैं अचानक अल्लाह के नबी मेरे सामने से रूपोश हो गए, यानी गायब हो गए, बिल्कुल गायब। और इतने में मुझे आवाज आई कि कोई आवाज देने वाला ये कह रहा था, निदा देने वाला, कि इन्हें मशरिक और मगरिब की सैर कराओ ताकि इन्हें इंसान भी पहचान ले, चरिंदो दरिंदे भी पहचान ले और सारी कायनात नबी को पहचान ले। ये पैदाइश के वक्त हुआ, अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई, सबका, सारी मखलूक। और एक बात बताऊं, पहचान भी लिया, सब ने पहचाना। आप कहोगे मौलाना इसकी कोई दलील बाद में मिलती है? उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए। हजरत सफीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, ये जंगल में एक मरतबा काफिले से बिछड़ गए, तो अकेला जंगल, दूर दूर तक इंसान का पता नहीं। इतने में सामने से शेर आ गया। कौन आ गया? पूरी ताकत जमा करके शेर हमला करना चाहता था हजरत सफीना पर। हजरत सफीना ने फरमाया, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। किससे कह रहे हैं ये? शेर से। कौन कह रहे हैं? हजरत नबी के सहाबी हैं, हजरत सफीना। किताबों में आए, हदीसों में आया ये वाकया
या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह, ओ शेर के बच्चे कान खोल के सुन ले, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शेर से कह रहे हैं हजरत सफीना। तो क्या शेर ने हमला कर दिया? नहीं नहीं, शेर बिल्कुल आनन फानन बुझ गया, खामोश हो गया, आपके पास आया, आपके करीब करीब चलता रहा, यहां तक कि आप अपने काफिले से जाके मिल गए, शेर वापस चला गया। सुभान अल्लाह। तो पता चला नबी को तो पहचानती है मखलूक, नबी के नाम को भी जानती है। सुभान अल्लाह। बताने का मकसद ये है। तो हजरत आमना कहती है अल्लाह के नबी मेरे सामने से फौरन गायब हुए, और मैंने देखा कि आवाज देने वाला आवाज दे रहा है, कह रहा निदा देने वाला कि इन्हें जो है मुस्नद अबी आला में इसको रिवायत किया है कि इन्हें मशरिक़ व मगरिब की सैर कराओ और इन्हें सारी कायनात पर कब्जा दे दिया गया। हजरत आमना फरमाती है मैंने देखा जिब्रील अमीन आए, उन्होंने एक झंडा खाने काबा की छत पे गाड़ा, एक झंडा मशरिक में और एक झंडा मगरिब में नस्ब किया। मतलब क्या था कि मक्के से ऐसा नूर निकलेगा जिसकी हुकूमत मशरिक से मगरिब तक कायम हो जाएगी। ये मतलब था इसका। और हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये तो पैदाइश के बाद की बात है, बताती हैं उससे पहले जब प्यारे नबी हजरत आमना के पेट में थे तो वो बताती हैं कि मैं हैरान होती थी कि मुझे नबियों की जियारत हुआ करती थी और वो मुझे आकर मुबारकबाद देते थे कि ए आमना तेरी गोद में जो आने वाला है वो आम इंसान नहीं है बल्कि वो तो रसूलों का सरदार आने वाला है। सुभान अल्लाह। और हजरत आमना कहती है मैं हैरान होती थी कि अगर मैं कभी बाहर निकल जाती तो जो कंकर मेरे पैर के नीचे आते थे वो मुझे तकलीफ नहीं देते थे कंकर पत्थर, बल्कि मेरे पैर के नीचे आके मोम बन जाया करते। कहती थी मैं पानी भरने के लिए बौड़ी बोलते ना अपना कुओं को, बोले वहां जाती थी तो मैं कभी भी रस्सी डालकर डोल से या बकेट से पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं सिर्फ कुएं में देखती झांकती, कुएं का पानी खुद ब खुद मुझे देख के ऊपर आ जाता था। सुभान अल्लाह। क्या क्या शान ये हजरत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान है। कहती है मुझे देखकर कुएं का पानी ऊपर आ जाता। और फिर कहती हैं कि जब मैं जाती तो मैं हैरान हो जाती कि पत्थरों से आवाजें आती, पेड़ों से, दरख्तों से, झाड़ से आवाज आती। क्या आवाज आती? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, कि ए रसूलुल्लाह की मां तुम पर दुरूद भी हो, तुम पर सलाम भी। सुभान अल्लाह। कौन पढ़ता था ये सलाम? पत्थर, पेड़, पौधे, ये सारी चीजें सलाम पढ़ती थी। तो ये हमारे नबी के दुनिया में आने से पहले की बातें हैं। और दुनिया में तशरीफ लाए तो इतना बड़ा मकाम हमारे नबी का कि एक मर्तबा ये हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो आपके दादा वो कहते हैं जब मेरे घर में मेरे पोते की पैदाइश हुई तो मैं देख रहा था कि खाने काबा की दीवारें हजरत आमना के घर की जानिब झुक गई, गोया के काबे को भी वजद आ गया। और फिर एक मर्तबा ये हुआ जनाब अबू तालिब के जमाने में कि कहत पड़ गया पूरे मदीने में, बारिश नहीं बरस रही, बारिश नहीं हो रही थी। ऐसे आलम में जनाब अबू तालिब ने प्यारे आका को अपनी गोद में लिया, खाने काबा के पास गए और उनकी पीठ को खाने काबा से लगा दिया और फिर अर्ज किया वाबियदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली। ये उनके अशार हैं। हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जनाब अबू तालिब ने खाने काबा की दीवार से लगाया और क्या कहा? वाबियदु युस्तस्कल गमामु बिवजहिही सिमारुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, कि ऐ गोरे गोरे चेहरे वाले, खूबसूरत चेहरे वाले, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा चेहरा इतना नूरानी है कि जिसकी वजह से आसमानों से बारिश बरसती है। सुभान अल्लाह। ये हजरत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जनाब अबू तालिब ने कहा कि तुम्हारा चेहरा वो नूरानी है कि जिसकी वजह से आसमान से बारिश बरसती है। और सिमारुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिली, कि ऐ मेरे भतीजे तुम्हारा घराना वो घराना है कि जो बेवाओं का, यतीमों का ठिकाना है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, ये जनाब अबू तालिब कह रहे हैं। ठीक है, अब आप गौर कीजिए कि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने जब कहा
پیارے آقا نے بچپن میں انگلی کا اشارہ آسمان کی جانب کیا، فوراً بادل آ گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ تو یہ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات دیکھیں آپ کہ اگر انگلیوں کا اشارہ کر دے تو آسمان سے بارش برسنے لگے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ان باتوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر نظر کرم فرما دیں تو بھی بیڑا پار ہے، انگلی کا اشارہ کر دیں تو بھی بیڑا پار ہے۔ مگر اس موقع پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے اور بھی واقعات ہیں سامنے۔ جب ایک مرتبہ ملک شام ابو طالب کے ساتھ چلے آپ، دیکھو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بول رہا ہوں کیونکہ اس میں جو ہے معاملہ ہے، تو ابو طالب کے ساتھ جب آپ ملک شام کے لیے چلے تو وہاں پر ایک راہب تھا گرجا گھر میں، کبھی نہیں آتا تھا وہ۔ اللہ کے نبی کی عمر تھی 12 سال کم و بیش، وہ اپنے حجرے سے باہر نکل کے آیا راہب، اور ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑا اس نے، اور ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ کے جانتے کیا کہا وہ لوگوں؟ ھذا سید العالمین، سبحان اللہ، ھذا رسول رب العالمین، سبحان اللہ، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ۔ یہ ابو طالب کے سامنے اور تمام لوگوں کے سامنے اس گرجا گھر کے راہب نے کہا۔ تو جب گرجا گھر کے راہب نے یعنی پادری نے، عیسائی نے جب یہ بات بولی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال، اب بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، انہوں نے امیروں نے کہا کہ اے گرجا گھر کے راہب، آج سے پہلے تو ہمارے پاس آتا نہیں تھا، آج آ کر کے ان کی اتنی تعریف کر رہا ہے کہ اس بچے کو تو کہہ رہا ہے ھذا سید العالمین، یہ تمام عالمین کے آقا اور مولا ہیں، ھذا رسول رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، اللہ رب العالمین نے انہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، ذرا بلند آواز سے بولے سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، نعرہ تکبیر۔ اللہ علامہ مولانا مفتی فہیم الدین قادری صاحب قبلہ، زندہ باد، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہو، جو جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے۔ ویسے ایک بات بتا دوں میں، تم سن رہے مطلب سن تو رہے ہو لیکن بڑے خوش نصیب ہو جو اس محفل میں بیٹھے ہو۔ یہاں مجھے اس بات کی خوشی ہے، مولانا انتظام صاحب کی بڑی کوشش اور محنت رہی کہ آپ سب یہاں پر آئے، اور اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنوں کی تعداد بھی کافی تعداد میں جمع ہے۔ میں دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو سب کو مذہب اسلام پہ مکمل طور سے عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اپنے نبی کی عظمت کو جانو۔ میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، چلو میں دنیا داروں کی بھی باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا، لیکن یہ حدیثیں بھی ذہن میں رکھو یار، جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں، حدیثیں بہت ہیں جو میں پیش کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں دل میں، لیکن اس حدیث کو آپ ابھی پورے طریقے سے سن لو، اس کے بعد دنیا داروں کی بھی باتیں آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ اب یہ کرا کہ لوگوں نے پوچھا اے گرجا گھر کے راہب، آج سے پہلے تو ہمارے پاس آتا نہیں تھا، آج اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین، کہ یہ تمام عالمین کے آقا اور مولا ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اے راہب تو یہ بتا تو نے دیکھا کیا؟ تو نے کون سی ایسی چیز دیکھ لی جو تو انہیں عالمین کا آقا مولا کہہ رہا ہے، اللہ کی رحمت کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے اعتراض اٹھایا تو راہب نے کہا خاموش ہو جاؤ، میں نے اسی طریقے سے صرف یوں ہی ان کو نہیں کہہ دیا اس بچے کو، بلکہ سنو، حین اشرفتم من العقبہ لم یبقى شجر ولا حجر الا خر ساجدا، کہ جب تم سامنے سے آ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ہر پتھر، ہر پیڑ، ہر جھاڑ اس بچے کو سجدے کر رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان اسری فرماتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، جن کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں ان کو محمود کہا کرتے ہیں۔ پڑھ کے دیکھو تاریخ، یا تم ہی نہیں پڑھتے سب پڑھ رہے ہیں، مسلمان نہیں پڑھتا، ہاں لڑائی کرا لو، جھگڑا کرا لو، اے ہم نے ایسا بولا، یہ ابے بول دیا، ختم کر بات کو، ابھی اس کو بڑھائے گا تو اور بڑھ جائے گی۔ دین کے بارے میں نہیں پڑھا تو نے، اسلام کو سمجھا نہیں تو نے،
समझ इस्लाम को। जिन लोगों ने प्यारे नबी को मक्के से निकालने पर मजबूर किया, हजरत हमजा का कत्ल किया, सामने आ गए वो जालिम। अल्लाह के नबी चाहते तो काट के रख सकते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, ला तस्रीब अलैकुम यौम, जो हजरत यूसुफ ने कहा था आज मैं भी कहता हूं। जबकि एक सहाबी ने कहा था अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो काट के रख देंगे, फाड़ के रख देंगे। सहाबा के अंदर जज्बा था कि इन लोगों से बदला लेके रहेंगे। मक्के से निकाला था इन्होंने, घरों से निकाला था इन्होंने, आज बदले का दिन है, खून बहाने का दिन है। अल्लाह के नबी ने सहाबा को समझाया, सहाबा खामोश हो जाओ, अल यौम यौमुल मरहमा ना बोलो, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो रहम करने का दिन है, पीस का दिन है, आज खून बहाने का नहीं, आज तो इन्हें माफ करने का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तू क्या कर रहा है? तू तो ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए बैठा है। एक गाली बक दी तो दो गाली जब तक नहीं बकेगा तुझे सब्र नहीं आएगा। तो ये जश्न मना रहा है, मिशन नहीं है बना रहा, क्या फायदा? खत्म कर दो ये झगड़े। बता रहा हूं मैं तुमसे, सबसे ज्यादा दीन को नुकसान तुम्हारे झगड़ों से होता है, तुम्हारे फसादात से होता है, तुम्हारी बातों से होता है। मैं किसी की साइड नहीं लेता, मगर कहता हूं दिल में जो है मोहब्बत रखो, एक दूसरे की कदर करो, इज्जत करो। दो बातें लेकर जाओ यहां से, रेस्पेक्ट एंड पेशेंस। इज्जत करो, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। सब्र करो, पेशेंस। गलती अगर दूसरे की भी है ना, फिर भी खुद माफी मांग लो। दूसरे की गलती माफी तुम मांगो। माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा, शौहर की भी रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें। जानते हो जब शौहर घर से में आता है, शौहर घर में आता है और बीवी मुस्कुरा के उसका इस्तेमाल करती है, अल्लाह बीवी को 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक शहीद का मर्तबा इतना बड़ा है कि जमीन पे खून का कतरा गिरने से पहले उसे अल्लाह का दीदार होता है। माए बहनें अगर इस पर अमल करें कितना अच्छा होगा। मोहब्बत से देखें। और शौहरों से भी कहना चाहूंगा कि बीवियों की इज्जत करो, उनके भी मामलात होते हैं, माफ कर दिया करो। इसलिए घर घर को झगड़े का फसाद का अड्डा ना बनाओ। इबादत में दिल लगाओ, नमाज में दिल लगाओ, कुरान में दिल लगाओ। कुछ तो अपनी बीवी को इसलिए मारते हैं कि भाई ये सामान लेकर के क्यों नहीं आई। अरे भाई सामान बीवी लेकर के आएगी या अपने घर से लेकर के आएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरे भाइयों, आप अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो। अल्लाह ने आपको तो ताकत दी है, आप खुद अपनी बीवी का भी ख्याल रखो, माँ बाप का भी, सास ससुर का भी, सबका ख्याल रखो, मोहब्बत से बात करो। कई फैसले करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, शरीक कमेटी में सब जानते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि मिशन भी तो अपनाओ नबी का। आज तो जिसको जो मौका मिल रहा है उसी को जलील कर रहा है, कर ले जलील। आज तेरा मौका मिलेगा तू जलील करेगा, कल उसका मौका मिलेगा वो जलील करेगा। वक्त सबका आता है, तो जलील ना करो। हमारे नबी जलील करने नहीं आए थे, हमारे नबी तो इज्जत बढ़ाने के लिए आए थे। सुभान अल्लाह। कैसी इज्जत बढ़ाई? हजरत उमर फारूक आजम कहते थे जब नबी का दामन नहीं पकड़ा था तो 10 ऊंटों को चरा नहीं सकता था। मेरे घर वाले मुझसे कहते थे तू क्या करेगा, तू तो 10 ऊंट नहीं संभाले जाते। हजरत उमर कहते थे मैं तो 10 ऊंट नहीं संभाल सकता था। अल्लाह के नबी का दामन पकड़ा तो अल्लाह ने इतनी अक्ल अता फरमाई कि आज मैं पूरी दुनिया को संभालने का जज्बा रखता हूं। सुभान अल्लाह। और 44 मुल्कों के बादशाह बने वो कौन? हजरत उमर। 40 पे 4 मुल्कों के बादशाह। आज तो कोई एक मोहल्ले का काउंसलर बन जाए तो गरीब से बात नहीं करता। और मेरे भाई ऐसा मत करो तुम। 44 मुल्कों के बादशाह वो कितनी इज्जत करते थे, सबकी बहुत इज्जत करते थे। रात में चक्कर लगाया करते थे कहीं कोई भूखा तो नहीं है। वो कहते थे अगर कुत्ता भी भूखा सो गया तो उमर को उसका भी ख्याल है। वो कुत्तों का भी ख्याल कर रहे हैं और तुम इंसानों का भी ख्याल नहीं कर रहे। तो देखो तुमको नहीं कह रहा हूं मगर बता रहा हूं कि हम अगर इंसानों का भी ख्याल ना करें तो ये हमारी बहुत बुरी बात है। आई मस्ट स्ट्राइव टू रिफॉर्म माई सेल्फ एंड पीपल ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। खुद को भी सुधारो, दूसरों को भी सुधारो। सब्र करो थोड़ा सा, ठीक है। हर बात पे लड़ाई नहीं होती। नबी को देखो, नबी मिशन लेकर के आए। अच्छे अखलाक पैदा करो, मोहब्बत से बात करो, गाली बक्के बात ना करो। कौन रहे उन्हें इस किस्म की बातें नहीं, अदब से बात करो, मोहब्बत से बात करो, ठीक है। मैं तुम्हारी कन्नड़ा नहीं जानता, थोड़े बहुत अल्फाज आते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि देखो जो भी तुम्हें अभी उर्दू माशाल्लाह मैंने देखा बच्चे यहाँ पे अच्छी उर्दू बोल रहे हैं भाई। वाकयात जो सुनाए, आपकी मेहनत को सलाम माशाल्लाह। तो उर्दू के अल्फाज सही से इस्तेमाल करो। आप आइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। अपनी जबान में ना किसी को गाली दो, ना किसी को बुरा कहो।
اپنی زبان کیا اردو زبان میں بھی گالی مت دو, کسی بھی زبان میں گالی مت دو, گالی مت دو, محبت سے بات کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ذہن میں رکھو. ہمارے نبی وہ نبی ہیں کہ ڈاکٹر ایش مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels. او مسلمانوں کامیاب ہو تم لوگ کہ اللہ نے تمہیں ایسا نبی عطا فرمایا کہ اس پوری کائنات میں صرف نبی ہیں ایسے جو دنیا میں بھی کامیاب ہیں, سیاست میں بھی کامیاب ہے, عبادت کے میدان میں بھی کامیاب ہے, عدالت کے میدان میں بھی کامیاب ہے, سخاوت کے میدان میں بھی کامیاب, صداقت کے میدان میں بھی کامیاب, اور آخرت کے میدان میں بھی کامیاب ہے. سبحان اللہ. یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے, بلکہ میں یہ کہوں صداقت ان کے گھر کی ہے, عدالت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, شجاعت ان کے گھر کی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں کے, جنت ان کے گھر کی. بے شک سبحان اللہ. اور یہ غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں, تو غیر مسلم کہہ رہے ہیں اور ہم نہ سمجھے. پڑھو اپنے اسلام کو, نبی کی سیرت کو, سیرت مصطفیٰ کو پڑھو, قرآن کو پڑھو, ترجمہ قرآن کنز الایمان اپنے بچوں کو پڑھاؤ. دنیا کی جو یونیورسٹیز ہیں تمہیں مال کمانا سکھاتی ہیں, اور نبی کی جو شریعت ہے تمہیں اچھا انسان بنانا سکھاتی ہے. اب اس کا نام تھا نا صابری مالا, ٹیچر صابری مالا, موٹیویشنل اسپیکر, لوگوں کو بیان کرتی, لوگوں کو سمجھاتی, ہندو لوگوں میں جاتی, غیر مسلموں میں جاتی. کون؟ ڈاکٹر صابری مالا. جا کر کے بتاتی اسلام کے بارے میں اس نے پڑھا, نبی کے بارے میں اس نے پڑھا, قرآن کے بارے میں اس نے پڑھا, ریسرچ کیا. پہلے نام تھا صابری مالا, موٹیویشنل اسپیکر, لیکن جب اسلام کو پڑھا, قرآن کو پڑھا, نبی کے اخلاق کو پڑھا, نبی کے کردار کو پڑھا, تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. سنایا نہیں تم نے؟ تاریخ کا حوالہ کرتے ہو نہیں, مطالعہ کرتے ہو؟ عمرہ کرنے گئی, عمرہ, صابری مالا. نام کیا رکھا جانتے ہو اس نے؟ ہمارے نبی کے پیارے نبی, ہمارے نبی کے پیاری بیٹی, ہماری نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے نام پر صابری مالا نے اپنا نام فاطمہ رکھا. سبحان اللہ. پہلے نام کیا تھا؟ صبری مالا. اسلام کو نہیں جانتی تھی صبری مالا, لیکن اسلام اور قرآن نبی کے بارے میں پڑھنے کے بعد کیا کہتی ہے؟ مکے میں جا کے, عمرے پہ جا کے, ناؤ آئی لو اسلام مور دین مائی سیلف. اللہ اکبر. وہ ایک خاتون کہہ رہی ہے ناؤ آئی لو اسلام مور دین مائی سیلف. اللہ اکبر. کہہ رہی ہے اے مسلمانوں, جب تک قرآن کو نہیں پڑھا, اسلام کو نہیں پڑھا, مجھے اپنی جان پیاری تھی. کیا پیاری تھی؟ جب نہیں جانتی تھی دین کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, مجھے اپنی جان سے محبت تھی. ناؤ I love Islam more than myself. لیکن اب جب میں نے جان لیا قرآن کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, نبی کے بارے میں, تو اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ اسلام پیارا ہے. بے شک سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا مذہب یار. سوچو, غور کرو اسلام کے بارے میں, اپنے دین کے بارے میں, قرآن کے بارے میں. اس لیے میرے بھائیوں, کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں, لیکن بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مشن اپناؤ نبی کا. اسلام تمہیں جشن منانے کی بھی اجازت دیتا ہے اور مشن اپنانے کی بھی. غریبوں کا ادب, یتیموں کا ادب, بیواؤں کی عزت. کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں. شادی میں بیٹھنے نہیں دیتی عورتیں, یہ منحوس ہے. یہ منحوس وہ نہیں ہے بیوہ, منحوس وہ ہے جو بیوہ کو منحوس سمجھتے ہیں. بیوہ کو منحوس سمجھنے والے منحوس ہیں. سیرت کا مطالعہ نہیں کیا تم نے؟ نبی کی عمر کتنی تھی؟ 25 سال. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال. نبی سے 15 سال بڑی ہے حضرت خدیجہ. بظاہر عمر میں بڑے تو ہمارے نبی ہی ہیں, ایسا جملہ بھی نہیں بول سکتے, لیکن آپ غور کرو کہ بظاہر عمر کے حساب سے دنیا میں دیکھیں 25 سال کی عمر, ادھر 40 سال, 2 شوہروں سے بیوہ. کون؟ حضرت خدیجہ. لیکن ہمارے نبی نے ان سے شادی کی ہے. آج بیوہ اگر 25 سال 24 سال میں شادی ہوئی, 25 سال میں بیوہ, تو نوجوان اس سے شادی کرنا نہیں چاہتے. کیوں بھائی؟ ہمارے نبی کی تعلیم کدھر گئی پھر؟ کنوارا تو شادی کر ہی نہیں سکتا. غور کریں, اس قسم کی سوچ بنا لی. ایک مسئلہ تو میرے پاس ایسا آیا حضرت کہ لڑکے کی عمر 4 مہینے کم ہے, لڑکی کی 4 مہینے زیادہ, تو کیا شادی ہو جائے گی؟ میں نے کہا یار تو نے تاریخ کا حوالہ نہیں کیا. تو 4 مہینے کی بات کرتا ہے, 4 سال بھی اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تب بھی شادی ہو جائے گی, کیونکہ ہمارے نبی نے 15 سال کی جو زیادہ عمر تھی حضرت خدیجہ کی, ان سے شادی کی.
تو کتنا اب نبی کے نام پہ جھنڈے لہرانے کو تیار، نبی کے نام پہ لائٹنگ کرنے کو تیار، فائٹنگ کرنے کو تیار، تو نبی کے نام پر ریڈنگ کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ پڑھنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ ریڈر بننا، لیڈر بنے گا پھر آگے چل کے، تو پڑھو بھی تو صحیح نبی کی تاریخ کو، نبی کے معاملات کو۔ بیواؤں سے شادی کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ، ان کا ہاتھ اپنانا، ان کی عزت کرنا نبی کی سنت ہے، غریبوں سے محبت کرنا نبی کی سنت ہے۔ تو پیسے آگے تو صحیح سے بات نہیں کرتے غریبوں سے، اب ان کا دل تو رکھ لیا کرو۔ ہمارے نبی تو فرمائے جس ولیمے میں صرف امیر جائے اور غریب بلائے نہ جاؤ، اس میں تم بھی مت جاؤ۔ تو کیا مشن اپناؤ گے یا نہیں؟ مشن اپناؤ، مشن اپنانے والوں کو کامیابی ملتی ہے۔ نبی کا مشن کیا ہے کہ جہاں تم نے نبی کے نام پہ کروڑوں روپے خرچ کیے اور کتنا لاکھوں میٹر کپڑا یہاں سے لے کے پوری دنیا میں آپ نے خرچ کر ڈالا، سنو اور یاد رکھو، جلوس نکالنا تمہاری خوشی، جھنڈے لگانا تمہاری خوشی، لائٹنگ کرنا تمہاری خوشی، کپڑے باندھنا تمہاری خوشی، بڑے اچھوتے جملے جو دینے جا رہا ہوں، 2 گھنٹے جلوس نکالا تمہاری خوشی تھی۔ آج اگر کانوں میں غیب کی آواز سننے کی طاقت ہو تو غور کرنا، آج بھی گنبد خزا سے پیغام آتا ہے کہ اے میرے غلام، جلوس نکالنا میرے نام پر 5 گھنٹے کا، اس میں تیری خوشی تھی۔ اگر تو میری محبت میں 5 وقت کی نماز پڑھتا تو اس میں میری خوشی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کپڑے لگانا، لاکھوں میٹر کے، ہزاروں میٹر کپڑا خرچ کر دینا، اس میں تیری خوشی تھی۔ اور اگر گھر سے اپنی بہن بیٹی کو نکالتے وقت 2 میٹر کا کپڑا اس میں ڈال دیتا تو اس میں تیرے نبی کی خوشی، پردہ کرا دیتا تو تیرے نبی کی خوشی تھی۔ لیکن تم نے شادی بیاہ کے موقع پہ تو بھول جائیے کیا پردہ ہوتا ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، مردوں میں آنے جانے سے میں ماؤں بہنوں سے بھی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اس معاملے میں خاص خیال رکھیں، بے پردگی کے ساتھ بالکل اپنے گھروں سے نہ نکلیں، پردہ کیجئے اپنے آپ کو۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، نبی کے نام پہ لائٹنگ کی، نبی کے نام پہ شامیانہ سجایا، تمہاری خوشی ہے۔ نبی کے نام پہ سنت کے مطابق داڑھی رکھ لو تو ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے میری، نبی کے نام پہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، نبی کے نام پہ آپ نے علماء کو بلایا، تمہاری خوشی، دین کا کام۔ لیکن نبی کے نام پہ اگر آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر عمل کریں اور شادی کے خرچے کم کر کے سادگی کے ساتھ غریب بچیوں کی شادی بھی کرا دے تو اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، ہماری عمر بہت تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے، سب کسی نہ کسی دن چلے جائیں گے دنیا سے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ آدمی بھول بھلا ہے پانی کا، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار۔ موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے۔ موت آئی پہلوا بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری عظمت، تیری شہرت، عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مالو زر وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے نوجوانوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دو، بس مدینے سے ہی رشتہ جوڑ دو۔ نبی کے غلام بن جاؤ، رب کعبہ کی قسم، شعلہ بھی تیرے ہاتھ میں گلزار بنے گا جس دن تو محمد کا وفادار بنے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 وقت کے نمازی بنو، ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے گھر میں اسلامی ماحول قائم کرو، رکھ دو ٹی وی کو اٹھا کر، زیادہ سے زیادہ اگر بیانات سننے ہیں تو موبائل پہ بیان، نعتیں سنو، دین کی باتیں سنو، علماء کے قریب بیٹھو، نبی کا مشن اپناؤ۔ رات میں 12، 1، 2 بجے تک جاگ کر دن میں 10، 11 بجے اٹھنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ عشاء کی نماز کے بعد جلد سے جلد سو جاؤ، فجر کی نماز وقت پہ ادا کرو۔ آج دیکھ لو غیر قوموں میں وہ لڑکے فوجی بننے کے لیے، پولیس والے بننے کے لیے 4 بجے اٹھ کر بھاگا دوڑی کر رہے ہیں، تم کیا کر رہے ہو؟ تم کچھ نہیں کر رہے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کرو، صحت اچھی رہے گی۔ نماز is left, the نور of the face is lost۔
नमाज छोड़ोगे चेहरे का नूर खत्म हो जाएगा। नमाज इज लेफ्ट बरकत इन रोजी विल बी लॉस्ट। नमाज छोड़ोगे रोजी की बरकत खत्म हो जाएगी। नमाज इज लेफ्ट हेल्थ विल बी लॉस्ट। नमाज छोड़ोगे तंदुरुस्ती खत्म हो जाएगी। नमाज इज लेफ्ट चिल्ड्रन विल नॉट ओबे यू। नमाज छोड़ोगे औलाद नाफरमान हो जाएगी। नमाज इज लेफ्ट पीसफुल स्लीप इज लॉस्ट। नमाज छोड़ने से नींद की राहत खत्म हो जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, नबी का जश्न भी मनाना, नबी का मिशन भी अपनाना। कुर्रतु ऐनी फी सलाह, नबी फरमा रहे हैं नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। तो नबी की आंखों की ठंडक, नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। अगर आप में से माशाल्लाह सारे लोग नमाजी बनते, अब तक जो कज़ा हुई कज़ाए उम्री अदा करो। जो माएँ बहनें नमाज नहीं पढ़ती नमाज पढ़ो, और माशाल्लाह फिर ये हकीकी जश्न ईद मिलादुन नबी हुआ। शादी ब्याह के मौके पे सादगी अपनाओ, मदद करो एक दूसरे की। तूफान नूह लाने से ए आंख फायदा, दुआश की बहुत है। अगर कुछ असर करें, या अगर असर करें तो बातें काफी हैं। इसलिए जो कुछ हो चुका उसे भूल जाओ, आइंदा जिंदगी कैसे गुजारनी है उस पर अमल करो। कुरान कह रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर खुशी मनाओ, ये उससे बेहतर है जो अपने घर में जमा करके रखते हो। 11वें पारे में सूरह यूनुस में आयत नंबर 58, 50 पे 8 में अल्लाह ने फरमा दिया। तो खुशी किस तरह मनाओगे? अब माशाल्लाह खुशी मनानी, जुलूस निकाल लिया, बयान करा लिया, अब अमल करके खुशी मनाओ। जो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे नमाजी बन जाओ। जो पहले गाली बकते थे, इस महफिल से वादा करके उठो गाली नहीं बकेंगे। हाथ उठाओ सारे के सारे। माशाल्लाह हमारे नबी देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। गाली नहीं बकेंगे, दोनों हाथ उठा लो सबके सब। माशाल्लाह माएँ बहनें भी, आप सब भी गाली नहीं बकेंगे, चुगली नहीं करेंगे, किसी की गीबत नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नीचे कर लीजिए, सुभान अल्लाह। देखो कल से ही 90% झगड़े खत्म। जो कुछ हुआ बिल्कुल बुराई खत्म कर दो, एक दूसरे की बुराई कर। अगर कोई बुराई भी करे तो करो यार, देख जिंदगी खत्म है, तुझे बात करनी है नबी की बात कर, कुरान की बात कर, नमाज की बात कर। वुजू के फराज नहीं आते, वुजू के फराइज सिखा दे। इन बातों को करो। हमारे नबी कैसे पैदा हुए, किस तरीके से हजरत आमना ने उनकी परवरिश की, हजरत हलीमा लेके गई तो किस तरीके से उन्होंने परवरिश की, कैसे उनके जो जानवर थे वो फलने फूलने लगे, कैसे बहार आई, किस तरीके से हमारे नबी को जानवर तक पहचानते थे, किस तरीके से भी हमारे नबी का चेहरा देखने के लिए शेर भी बेकरार रहते थे, जंगल के दरिंदे भी हमारे नबी से मोहब्बत करते थे। ये वाकयात बयान कीजिए ना। तो मिशन अपनाइए। मेरा मकसद ये है, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ मौला तबारक व तआला यहाँ के हजरत को, इमाम साहब को, उलमा को, हमारे नौजवानों को, कमेटी वालों को, माँ बहनों को, सारे धर्मपुर वालों को जो ईमान वाले, अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं मौला उन्हें कामिल आलिम दीन बनकर दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।